اس میں آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم اس میں کام کرتے ہیں, مطلب ایک سوئی کسی مشین کا ورک نہیں ہے یا اپنا پینٹ کا ہے, خالص ایک سوئی اور داغے کا استعمال ہم اس میں کرتے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا, پہلے بھی آج بھی, مخصوص جب ہم چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک پین اٹھا کر پیپر پر کچھ نہ کچھ تصویر بنا لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو لوگ ہیں, جو ایسے بھی کلاکار ہیں, وہ شال پر ان شخصیاتوں کی تصویریں بناتے ہیں جو ابھی بھی موجودہ سرکار میں ہے یا موجودہ سرکار میں گئے ہیں. سب سے پہلے میں وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی بات کروں یا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی بات کروں, بالکل آپ باضابطہ میرے پیچھے جتنے بھی یہ تصاویر دیکھیں گے, چاہے وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہو, چاہے وہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہو, چاہے وہ ایل جی منوج سنہا صاحب ہو, یا اگر دیکھا جائے گا تو کانگریس کے راہل گاندھی صاحب ہو یا راجیو گاندھی صاحب ہو. اب مشکل کام کیا ہے جناب؟ مشکل کام یہ ہے کہ شال پر ان کا ڈیزائن کرنا اور اس کے بعد اس کی مرمت کرنا, وہ بھی پشمینہ کے ذریعے, وہ بات بڑی ہے. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے سری نگر سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر, ہم اس وقت گاندربل کے اندر موجود ہیں, یعنی کہ وسطی کشمیر میں موجود ہیں, جہاں ہمارے بھائی ایک شوکت احمد ہیں جنہوں نے حال ہی دنوں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ہنر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت استقبال آپ کا, اور شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت صاحب, جاننا چاہوں گا آپ کے ہنر کے بارے میں, ایک بھی ایک ایسا ہنر ہے, آپ کے کام کے بارے میں, کتنا وقت ہوا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ جی سر, میں پچھلے 20 سالوں سے اس کشمیری دستکاری صنعت سے جڑ چکا ہوں, لیکن میں نے اپنی اس ٹریڈیشنل کرافٹ کو, میں نے اس میں انوویشن کیا ہے. ہیومن فیس بنا کر میں نے ایک پشمینہ شال ڈیزائن کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل لیڈر یا بالی ووڈ ایکٹرز, اس کے علاوہ پولیس افسران جیسے سینکڑوں کی تعداد میں نے تصویریں بنائی ہیں. تو ابھی تک کس طریقے کے ماحول رہا, کیا رویہ رہا, اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات تو میں نے اپنے گھر سے ہی کی ہے. اس کو ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بھی اس کام سے منسلک تھے, میں نے انہی سے سیکھا ہے, انہی کو دیکھ کر میں نے سیکھ لیا ہے یہ کام. سکولنگ سے ہی میں نے اس کام کو سیکھ لیا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کشمیری دستکاری صنعت جو ہے یہ دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے سوچا اس میں کیوں نہ ہم ایک نئی انداز لائیں گے. اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ اس کو میں نے انوویٹو آف ماڈرن کرافٹ میں تبدیل کیا ہے سر, تاکہ یہ ہمارے دیش میں آگے بڑھتا رہ جائے اور بڑھتا رہے گا. اچھا, یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, کیونکہ پہلے شال بناتے ہیں, پشمینہ ہر کوئی کام کرتا ہے, لیکن ان کے نقشے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم یہ جو نارملی شال ہے اس کو ہم چھپوا کے لاتے ہیں سری نگر سے, لیکن یہ جو میں بنا رہا ہوں پورٹریٹ جیسے آپ نے دیکھا, اس کو میں کہیں سے چھاپ کے یا مطلب کسی نقاش سے ہمیں یہ نہیں ملتا ہے. ہم اسے پہلے اپنے ہاتھوں سے سکیچ کرتے ہیں. سکیچ کے بعد ہمیں اس میں دوسرا سکیچ اس داغے سے کرنا پڑتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ لائن. اور پھر آؤٹ لائن کے بعد ہمیں مختلف کلرز لانا پڑتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا اس میں ہیئر سٹائل بھی ہونا چاہیے, فیس بھی الگ نکلنا چاہیے, یونیفارم. پھر آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہمیں بنانا پڑتا ہے. کسی مشین کا استعمال نہیں ہے بلکہ ایک سوئی اور داغے کا حصہ. نہیں, یہ آئیڈیا, یہ جو دماغ میں جو ہے شروعات کہاں سے, کس تصویر سے ہوئی, اور کیا سوچ کر آپ نے یہ کیا تھا؟ جی سر, میں نے بہت بار مطلب کیلیگرافی کرنے والوں کو دیکھا یا مطلب پینٹنگ والوں کو دیکھا. میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی ایک دستکار ہوں, میں کیوں نہیں یہ بنا سکوں گا. پھر مجھے آئیڈیا آیا, سب سے پہلے مہاتما گاندھی جی کی تصویر جو آپ نے میرے پیچھے جو شال لگا ہوا ہے اس پر, سب سے پہلے میں نے مہاتما گاندھی جی کی تصویر بنائی ہے. اسی سے میں نے شروع کیا ہے پورٹریٹس بنانا. پھر آہستہ آہستہ سینکڑوں کی تعداد میں نے آج تک تصویریں جو بنائی ہیں. اچھا, کوئی مشکلات, کوئی شروعات میں کوئی مشکلات آئی, اور تصویر بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ کو؟ جی سر, اگر ہم ٹائم کی بات کریں, جیسے آپ نے دیکھا یہ A4 سائز کا میرے پیچھے لگا ہوا ہے. A4 سائز میں کم از کم 1 ہفتے سے زیادہ ہمیں لگتا ہے ٹائم اس میں سے. بڑا بھی ہم بنا سکتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی ایل جی صاحب کا دیکھا, یہ تقریباً 2 فٹ کا بنا ہوا ہے. 2-3 مہینے میں آہستہ آہستہ میں نے اسے مکمل کر دیا. اچھا, شروعات کس تصویر سے آپ نے کی؟ مہاتما گاندھی جی کی تصویر سے میں نے شروعات کی. کتنا وقت لگا اور کتنی غلطیاں ہوئی اس میں؟ جی, جب میں نے شروعات کی ہے 1-2
3 बार मुझे वो मतलब डिलीट करना पड़ा, फिर दोबारा 2-3 बार, चौथी बार में मैंने वो मुकम्मल हुआ है सर। अच्छा, पहले कितने वक्त लगता था एक तस्वीर में बनाने, लेकिन आज कितना वक्त लगता है? पहले तो मुझे बहुत टाइम लगता था, क्योंकि उतनी एक्सपीरियंस पहले मुझे नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन एक इंसान मतलब उसको एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। तो आज तकरीबन हम A4 साइज की फ़ोटो जो है वो मैं 1 हफ्ते से 10 दिन तक बना सकता हूँ। शौकत साहब, ये जानना चाहूँगा कि आप गांधरबल से हैं, लोग कम जानते हैं आपको। आपने हाल ही दिनों में LG मनोज सिन्हा के हाथों अवार्ड भी पकड़ा। जी सर। क्या रेस्पॉन्स रहता है? क्या लोग आपको ऑर्डर्स देते हैं? बिल्कुल सर, जब से मेरा ये शो हुआ कि मेरा टैलेंट, तब से मुझे बहुत ऑर्डर्स भी आए हैं, क्योंकि पिछले साल 2023 से लेकर आज तक मीडिया का सिलसिला जारी रहा, तो बहुत मतलब ऑर्डर्स हमें मिले हैं, बहुत ऑर्डर्स मैंने बनाई भी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, वरना मैंने आज तक बहुत आइडिया इसमें लाता होता। हाँ, अच्छा, जिस तरीके से हमने भी देखे बहुत सारे ऐसे पश्मीना से वाबस्ता जो कारीगर है वो काम कर रहे हैं, क्या आज हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर का पश्मीना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है? बिल्कुल, बहुत हद तक ये कश्मीरी दस्तकारी सनत जो है, शॉल का काम जो है, ये बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इनोवेशन किया ताकि लोग और इससे मतलब शौक से जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। खासकर अगर मिडल मैनों की बात करें हम, मिडल मैन का इसमें ज़्यादातर मतलब हाथ रहता है, हम तक वो मतलब पूरा पहुँचता नहीं है जितना एक आर्टिसन को पहुँचना चाहिए, जिसकी वजह से लोग इससे किनार कशी करते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन ये ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, अभी तक मैंने देखा कि महात्मा गांधी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, महबूबा मुफ्ती साहिबा है, या अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू साहब है, अंबेडकर साहब है, भारतीय जनता पार्टी के हेड जो है JP नड्डा साहब है। तो क्या उन तक ये तस्वीर पहुंची है या उन्होंने देखी है कि हमें भी कोई चाहने वाला है? मेरे ख्याल से उन तक ज़रूर ये पहुंचा होगा, क्योंकि बहुत सी मतलब मीडिया वाले जैसे ZTV न्यूज़ ने भी मेरी स्टोरी चलाई है, या ANI ने चलाई, बहुत सी JK अपडेट ने चलाई है, बहुत सी न्यूज़ वालों ने मेरी स्टोरी चलाई है, लेकिन मुझे अभी तक किसी किस्म का कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला है उनकी तरफ से, जिनकी मैंने यहाँ तस्वीरें मतलब अपने फ़न के ज़रिए तहरीर करके रखी है। अच्छा, ये जब आप तस्वीर शुरू करते हैं, जब किसी का फॉर एग्जांपल आपको मेरी बनानी है, तो पहले आप शुरुआत में क्या करते हैं? सबसे पहले मैं फ़ोटो सामने रखता है, उसके बाद में कलम से इसी पश्मीना शॉल पर पहले हम स्केच करते हैं कलम के साथ, ठीक स्केच करते हैं। उसके बाद इस धागे से हम स्केच पर दूसरा स्केच, जिसको मैंने कहा कि उसको हम आउटलाइन कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे कि आप देख रहे हो कि किस तरह हम इसमें काम करते हैं, मतलब एक सुई, किसी मशीन का वर्क नहीं है या अपना पेंट का है, खालिस एक सुई और धागे का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं सर। अच्छा, उसी का इस्तेमाल करते हैं? जी सर, जी सर। तो आपकी आंखें थक नहीं जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अगर हम देखेंगे इसमें आंखों की रोशनी जो है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है इस काम में। अच्छा, ठीक। जी सर। तो कभी आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कुछ ना कहते हैं? सपोर्ट कितना है घर वालों का? घर वालों का सपोर्ट तो अच्छा रहता है, लेकिन इसके अलावा मैं आज कुछ नहीं कर सकूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही इसी काम में फंस चुका हूँ। हमारे बाप दादा जो थे वो भी इस काम से मुंसलिक थे। मैंने सोचा कि ये मैंने अपने बापों से सीखा है, इस क्राफ्ट को नहीं छोड़ूंगा, वरना अगर देखा जाएगा आजकल की इस महंगाई के ज़माने में इस पे घर चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, वो पैगाम क्या भेजना चाहते उन तमाम पश्मीना से वाबस्ता या जिनके पास हुनर है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं यहाँ के अगर कश्मीर की बात हम करेंगे, कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ की दस्तकार जो है, मैं दस्तकारों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी इस कश्मीरी दस्तकारी सनत को ज़िंदा रखने के लिए दिलो जान मेहनत करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप भी दिन ब दिन नई आइडियाज़ के साथ इसे अपने देश में आगे ले जाने के लिए पहल करें। देखिए, एक ज़रूरी बात यह है कि जब आप किसी भी शख्स की तस्वीर बनाते, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर ये जो है नक्शे नुमाई हुई है, शौकत साहब ने उनको डिज़ाइन कर लिया है। दूसरी जानिब मेरे पीछे इर्द गिर्द जो है आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो VIPs है, या अगर देखा जाएगा तो यहाँ के ताजमहल की बात करते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद, PDP का कलम दवात है, फौजी है, या अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे इंडिया गेट है, लाल किला है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल भी है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि इस तरीके के
हुनरमंद अफराद को उन्हें मौका देना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर के अंदर टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। कश्मीर का कोई भी फर्द हो, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वो हर किसी कश्मीर से बाहर किसी भी के साथ मुकाबला कर सकता है, ये बाज़ाब्ता तौर पर हर कोई मानता है। लेकिन आज की बात करते हैं तो आज इस तरीके के जो लोग हैं जिनके पास हुनर है, उन्हें प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शौकत साहब को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि शौकत साहब जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पसंद आया, हमारा भी दिल कहता है कि शायद हमारी भी कोई तस्वीर बना ले, तो उम्मीद करते हैं सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आप देखते रहिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर शब्द बशीर के साथ।